নমস্কার, মর্নিং সুপারফাস্টে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি পায়েল। সুপারফাস্টে ডিটেলস খবর দিকে নজর রাখবো, তবে শুরুতে একবার রাজধানীর দিকে নজর রাখতে হচ্ছে, কারণ দিল্লিতে বিধ্বংসী আগুন। মুন্ডকা মেট্রো স্টেশনের কাছে বহুতলে আগুন। গতকাল বিকেলে আগুন লাগে বহুতলে। সিসিটিভি ও ইন্টারনেট রাউটার তৈরির কারখানা ছিল। আগুনে পুড়ে এবং ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এখনো পর্যন্ত 27 জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত 12 জন। প্রাণে বাঁচতে বহুতল থেকে ঝাঁপ দিয়েন অনেকেই। উদ্ধার কাজে দমকল এবং এনডিআরএফ এর দল। বহুতলে যে কারখানায় আগুন, সেই কারখানার মালিক সতীশ এবং বরুণ গোয়েলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। दिल्ली के मुंडका इलाके में शुक्रवार शाम को करीब 4:40 पर आग की सूचना जो है वो मिली थी इस 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में। और देखते ही देखते अगर आप तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो ये 3 मंजिला बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। आग जिस तरह से लगी वो पहली मंजिल पर लगी थी, जो कि बताया ये जा रहा है कि यहाँ सीसीटीवी और राउटर का जो है स्टोरेज बकायदा किया जाता था, और खासकर यहाँ कंपनी भी संचालित होती थी। तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो यहाँ देखिए, आपको राउटर की जो पैकेट हैं उसकी आपको जले हुए जो तस्वीरें हैं वो आपको सीधे तौर पर नजर आएंगी। तो यहाँ जिस तरह से आग ने भयंकर जो है तबाही यहाँ की है, 27 लोगों की जानें चली गई हैं। और देखिए, उस वक्त जिस तरह से आग लगी थी अफरा तफरी का माहौल था। लोग जो हैं बिल्डिंग से छलांग भी लोगों ने लगाया, और उसके निशान अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो उसके निशान आपको यहाँ नजर आ जाएगा। चप्पल, सैंडल, क्योंकि इस बिल्डिंग में जो काम करने वाले लोग थे उसमें पुरुष और महिलाएं थी, तो इसके निशान जो हैं वो सीधे तौर पर आपको नजर आ जाएंगे। देखिए, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये आग ने भयंकर तबाही यहाँ मचाई है, तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है, लापरवाही किसकी है, ये जांच का विषय है। लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि इस बिल्डिंग ने एनओसी नहीं ली थी, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो दमकल विभाग से नहीं ली थी, जिसके चलते ये आग ने इतनी तबाही जो है यहाँ मचाई है। फिलहाल इस बिल्डिंग के जो मालिक हैं उनको गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है, और आने वाले दिनों में जांच जो है वो होगी कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही तो हुई कैसे। 27 लोग इस अग्निकांड में हैं, जलकर मर गए हैं, और 1 दर्जन से अधिक लोग जो हैं वो अस्पताल में जो हैं वो भर्ती हैं। संजय गांधी अस्पताल में तमाम लोगों को लाया गया था। और ये जो पूरा इलाका है वो काफ़ी जाम के हालात इस इलाके में रहते हैं, जिसके चलते ग्रीन कॉरिडोर एक बनाया गया था यहाँ से कल देर शाम को, ताकि घायलों को सही समय पर अस्पताल में एडमिट कराया जा सके। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अंदर कोई शख्स अभी भी कहीं रह तो नहीं गया। तो ये तमाम जांच जो है इस मामले में तो आगे होगी, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो कि ये है कि फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है फायर ब्रिगेड की टीम की जारी है। कैमरा पर्सन बंटी के साथ सुमित कुमार, जी मीडिया, मुंडका, दिल्ली। हालांकि बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त जो सेकंड फ्लोर पर एक मीटिंग चल रही थी, जिसमें जो स्पीकर थे वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, और बाकी तमाम लोग जो है वो बैठकर उस प्रेजेंटेशन को सुन रहे थे। लेकिन अचानक आग लगी, जिसके बाद भगदड़ मच गई। कुछ लोगों ने सेकंड फ्लोर से नीचे जो है वो जंप लगा दी, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो कूद नहीं पाए, जिसके चलते जो आग ने जो है कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद धुआं इतना ज्यादा हुआ कि 27 लोगों की धुएं में जो है दम घुटकर और कई लोगों की आग में झुलसकर मौत हो गई। फिलहाल अब जो है वो एनडीआरएफ की टीम अभी भी सर्च ऑपरेशन कर रही है, और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बिल्डिंग के मालिक की सरगर्मी से तलाश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ रजनीश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। আর এবার মর্নিং সুপারফাস্টের ডিটেলস খবরের দিকে নজর। আপাতত নিয়ন্ত্রণে দিল্লির মুন্ডকা বহুতলের আগুন, তবে চলছে কুলিং এর কাজ, জানালেন দমকলের ডিভিশনাল অফিসার সতপাল ভারদ্বাজ। এখনো পর্যন্ত 27টি দেহ উদ্ধার হলেও এখনো ধ্বংসস্তূপের ভেতরে আরো অনেক দেহ আটকে রয়েছে, এমনটাও অনুমান করা হচ্ছে, আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই পর্যন্ত 50 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে বলেই জানিয়েছেন দিল্লি পুলিশের আউটার ডিস্ট্রিক্টের ডিসিপি সমীর শর্মা।
দিল্লির অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় টুইটারে শোক জ্ঞাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইটারে তিনি লেখেন, দিল্লির অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখিত তিনি। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। আশা করব জখমরা তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন। দিল্লির অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় শোক জ্ঞাপন করে টুইট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর টুইট, দিল্লির বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে এতগুলো মানুষের মৃত্যুর খবরে অত্যন্ত দুঃখিত। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা, প্রার্থনা করি জখমরা যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন। দিল্লির অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় টুইটারে শোক জ্ঞাপন করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও। টুইটে তিনি লিখেছেন, এই ঘটনার কথা জানতে পেরে স্তম্ভিত। অফিসারদের সঙ্গে আমি অনবরত যোগাযোগ রেখে চলেছি। আমাদের সাহসী দমকল কর্মীরা তাদের সেরাটা দিচ্ছেন আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে এবং জীবন বাঁচাতে। ঈশ্বর সবার মঙ্গল করুন। দিল্লির অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় টুইটারে শোক প্রকাশ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। তিনি লিখেছেন, দিল্লির মুনকা মেট্রো স্টেশনের কাছে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খবরে দুঃখিত। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা, আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছে। কলকাতার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। আগের রাতে বৃষ্টি হওয়ার সকালের দিকে সহনীয় আবহাওয়া থাকলেও বেলা বাড়বে এবং তাতে অস্বস্তি বাড়বে। দার্জিলিং, কালিম্পং সহ পার্বত্য এলাকায় আগামী 4 দিন মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। গাঙ্গেয় বঙ্গে বিক্ষিপ্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা জানিয়েছে আবহাওয়াবিদরা। সোমবার থেকে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এসএসসি নিয়ে হাইকোর্টে ফের ধাক্কা। রাজ্যের গ্রুপ ডির মতোই গ্রুপ সি নিয়োগেও দুর্নীতি হয়েছে জানালো হাইকোর্টে গঠিত বাক কমিটি। কোন পথে অনিয়ম, কারা জড়িত, সবটাই উঠে এসেছে বাক কমিটির রিপোর্টে। এই মামলায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ বজায় থাকছে। 18 মে চূড়ান্ত রায় দেবে ডিভিশন বেঞ্চ। রেলের কাজ চলছে, তাই বেলা 11টা থেকে ব্যান্ডেল এবং সংলগ্ন স্টেশনে বন্ধ থাকবে ট্রেন চলাচল। আরও 12 দিন বেলা 11টা থেকে 3টেই 4 ঘন্টা ব্যান্ডেল, হুগলি, আদি সপ্তগ্রাম, বাঁশবেড়িয়ার উপর দিয়ে ট্রেন চলবে না। হাওড়া থেকে চুঁচুড়া পর্যন্ত লোকাল চলবে। বর্ধমান যেতে গেলে লোকাল ধরতে হবে মগরা থেকে। ত্রিবেণী থেকে ধরতে হবে কাটোয়া লোকাল। রেল সূত্রের খবর, মে মাসের 27 থেকে 29 তারিখ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে এই লাইনে ট্রেন চলাচল। 1 জুলাই থেকে 75 মাইক্রনের প্লাস্টিক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করল নবান্ন। বাজারে সবজি বা মাছ কিনতে গেলে এই প্লাস্টিকই দিয়ে থাকেন দোকানদাররা। এখন থেকে এই প্লাস্টিক দিলে দোকানদারদের 500 টাকা জরিমানা করা হবে, ক্রেতাদের 50 টাকা জরিমানা দিতে হবে। ইতিমধ্যে দার্জিলিং, সিকিমে প্লাস্টিক ব্যবহার সফলভাবে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এবার কলকাতা সহ অন্যত্র 75 মাইক্রনের প্লাস্টিক ব্যবহার নিষেধে তৎপর হল রাজ্য সরকার। আত্মহত্যা চেষ্টার মামলায় দোষী সাব্যস্ত কুণাল ঘোষ। তবে কুণালের সামাজিক সম্মানের কথা ভেবে শাস্তি মুকুব করলেন বিচারক। নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজ্য পুলিশ এবং জেলা কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করেছে আদালত। 2013 সারদা মামলায় টাকা তছরূপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে জেলে যান কুণাল ঘোষ। প্রেসিডেন্সি জেলে ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা চেষ্টা করেন, এমনটাও অভিযোগ। আত্মহত্যা যে কোনো সমস্যার সমাধান হতে পারে না, বিচারপতি সে কথাও জানিয়েছেন কুণাল ঘোষকে। রান্নার গ্যাস এবং জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ। শুক্রবার শ্রীরামপুরে অভিনব প্রতিবাদ জানালো সিপিএম। রাস্তার উপর গ্যাস সিলিন্ডার ফেলে উনুন জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানান বাম কর্মী সমর্থকরা। শুধু তাই নয়, অগ্নিমূল্য বাজার নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকার কোনো পদক্ষেপ করছে না বলে অভিযোগ সিপিএম এর। প্রতিবাদে হিন্দমোটর বটতলা রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বাম কর্মী সমর্থকরা। লুট হওয়া বিএসএফ এর ইনসাস রাইফেলের খোঁজে জোর তল্লাশি শুরু। তল্লাশিতে নেমেছে বিএসএফ ও শতাধিক পুলিশ কর্মী। রাইফেল ও গুলি উদ্ধারে মেটাল ডিটেক্টর নিয়েও বাংলাদেশের সীমান্তের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান শুরু করলো বসিরহাট জেলা পুলিশ। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশি রপ্তানি হওয়া বিভিন্ন পণ্যবাহী গাড়িতেও চিরুনি তল্লাশি পুলিশের। নাবালিকাকে ধর্ষণে দোষীকে 10 বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল বসিরহাট আদালত। 2017 সালে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে তারই নিকট আত্মীয় রতন হালদারের বিরুদ্ধে। নাবালিকাকে খুনের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ওই মামলায় অভিযুক্ত রতন হালদারকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। শুক্রবার দোষীকে 10 বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বসিরহাট মহকুমা আদালতের বিচারক। পাশাপাশি 30,000 টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে 3 মাস কারাদণ্ডের নির্দেশ আদালতের। সরকারি গাড়ি ব্যবহার করে জিএসটির নামে তোলাবাজির অভিযোগ। দুর্গাপুরে পুলিশের জালে কাকা ভাইপো। অভিযোগ, কোকোভেন থানা এলাকার রাস্তার পণ্যবাহী গাড়ি আটকে তারা টাকা তুলত। সন্দেহ হওয়ায় এক গাড়ি চালকের অভিযোগে ধরা পড়ে কাকা ভাইপোর জালিয়াতি চক্র। জেরায় কাকা ভাইপো দোষ স্বীকার করে নেয় বলে দাবি পুলিশে। ধৃতরা কোকোভেন থানা এলাকার নডিহার বাসিন্দা। ধৃতদের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কিনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
জমি বিবাদের জেরে দুই পরিবারের মধ্যে ব্যাপক মারামারি, বাড়িতেও চড়াও হয়ে ভাঙচুর চালানো হয় এমনটাও অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুরে। জানা গিয়েছে 2016 সাল থেকে জমি নিয়ে দুই ভাইয়ের পরিবারের মধ্যে গন্ডগোল চলছিল, তা নিয়ে আদালতে মামলাও চলছে। এই অবস্থায় নতুন করে সংঘর্ষে জড়ায় দুই পরিবার। ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতে অনিয়মের অভিযোগ বিজেপি প্রধানের বিরুদ্ধে সরব এলাকার বাসিন্দারা। জানা গিয়েছে ঝাড়গ্রামের সরডিহা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নমিতা রায়, তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট সময়ে পঞ্চায়েত অফিসে না আসার অভিযোগ। শুধু তাই নয়, পঞ্চায়েত অফিসে আসেন না কর্মী সহ অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যরাও। সরকারি কাজে এসে গ্রামবাসীদের বারবার ঘুরে যেতে হয় বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীরা এর প্রতিবাদ জানিয়ে কোনো সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। বারবার একই ঘটনার সময় একই ঘটনা ঘটায় সরব হয়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন গ্রামবাসীরা। মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনায় আহত হলেন কমপক্ষে 30 জন। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের কাকসা থানার পানাগড় মোড় গ্রামে, রাজ্য সড়কের কাছে। গুরুতর অবস্থায় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি 15 জন। জানা গিয়েছে দুর্গাপুরের বিনাচিতি থেকে বোলপুর যাওয়ার পথে যাত্রীবাহী বাসে ধাক্কা মারে একটি লরি। আহত হন প্রায় 30 জন। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে। রোগীর দেহে মিলল এক বিরল প্রজাতির কৃমি, যা ইউরোপ সহ চীন, হংকংয়ে মানুষের শরীরে সাধারণত দেখা পাওয়া যায়। ফ্যাসিওলা হিফাটিকা নামে ওই কৃমি দেখা গিয়েছে নদিয়ার গয়েশপুরের বাসিন্দাদের। পিত্তনালী সমস্যা নিয়ে কল্যাণী কলেজ অফ মেডিসিন অ্যান্ড জেএনএম হাসপাতালে ভর্তি হন মহিলা। অপারেশনের সময় চিকিৎসকরা দেখতে পান এই বিরল প্রজাতির কৃমি। পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষে এই ধরনের কৃমি বিরল বলেই দাবি করেছেন চিকিৎসকরা। ওই কৃমির ওষুধ একমাত্র ইউরোপের দেশগুলোতে পাওয়া যায়, যদি ওই ওষুধের বিকল্প ওষুধ দেওয়া হচ্ছে রোগীকে। জম্মু কাশ্মীরের কাটরায় পুণ্যার্থী বোঝাই বাসে আগুন, মৃত 4, আহত 22। কাটরা থেকে জম্মুগামী পুণ্যার্থী বোঝাই বাসে আচমকাই আগুন লেগে যায়। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় গোটা বাসটি। খবর পেয়ে দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে 4 জনের। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক, ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইঞ্জিন থেকে বাসটিতে আগুন লেগে যায় বলেই প্রাথমিকভাবে অনুমান।